Chief guest of the day, Sri Lavu Anjaya Chaudhary Garu, and my dear students, boys and girls, and the relatives of Anjaya Chaudhary and also me. So he is naturally the cousin of me. He belongs to the same same Lavu family. So I am very much proud of. Yes, I am very much proud of him being elected as the president of Thana. It's a very big organization having large number of memberships, and it is very difficult to be elected as the president of Thana. So I am very happy and also feel proud of him to be elected as the president of Thana. So the very objective of this event is, yes, I know that most of you already got the jobs, but even then some of you are very much interested in higher education. For higher education, the most preferred place, all of us know that it's the United States. So yes, but most of you do not know the opportunities available in the United States, the universities, the level of the universities, the process of admission, and all these things. I think he was there from the last 20 years in US, so he is aware of all these things. I think he will enlighten you about this. And the other thing is, Thana is an organization for service, to take care of you when you are a fresher, or when you are in difficulty, they will come to you for a help. And when you are struggling for something, there is a help from Thana. Many services are there from Thana. I think he will enlighten you about the services available from Thana. They will sometimes, if you are really poor, I heard that they give some financial support also. And more than the financial support, the other services like services in available opportunities and job opportunities and the living aspects and making you comfortable at least in the first 6 months. All these things I heard that they are taken care of by Thana. I think he is the first, in the first person he will enlighten you all. It would be a great way beneficial to all of you. And yes, you can listen to him very carefully, and not only listening to him, you interact with him with all your small or big doubts, whatever it may be. So interact with him, and you will have the lot of benefit for you all. Yes, I'm really proud of Anjaya Chaudhary Garu for being elected as the president of Thana at this young age. I feel proud that he is our cousin and belongs to our own family. So our entire family is proud of him. So once again, congratulations on behalf of all of us for him to be the president of Thana. Thank you, and I request Anjaya Chaudhary Garu to give the message and interact with the students. Supreme Court lo కూర్చోడానికి నాగేశ్వరరావుకి అర్హత ఇదంతా సాధించి పెట్టింది చదువు. అందుకని మీరందరూ పెద్దాళ్ళు వచ్చారు, కానీ అది మీరు పెద్దాళ్ళుగా మీ పిల్లలుగా మీరు మీ తర్వాత జనరేషన్కి ఆ తర్వాత జనరేషన్కి చూడాల్సింది ఏంటంటే మంచి చదువు. అది అయ్యేటట్టు చూస్తే ఇట్లాంటి అనేక ఉన్నతమైన పరిస్థితి మనం ఊహించుకోవటానికి వీలవుతుంది. అయితే చదువుతో పాటు ఇంకా ఏంటి కావాలి? చదువు ఒక్కటే అయితే సరిపోదు, నాలెడ్జ్ ఒక్కటే అయితే సరిపోదు. ఈ మధ్యకాలంలో మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, చాలామంది అట్లా అనుకుంటున్నారు, చదువు బాగా చదివించి మంచి స్కూలు మంచి అది చదివిస్తే అవుతుంది అని. సరిపోదు. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో మీరు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలామంది కమ్మవాళ్ళు ఒక జనరేషను చాలా కష్టపడి రాత్రి వాళ్ళు కష్టపడి డబ్బు సంపాదించారు, బాగా మంచి వ్యాపారాలు పెట్టారు, అన్నీ పెట్టారు. కానీ 50% సెకండ్ జనరేషన్కి అది ఉండటం లేదు. 50%. నాకు తెలిసిన ఒక డాక్టరు
వాడికి ప్రథమ శత్రువు ఎవరంటే వాళ్ళ అబ్బాయి తిట్టినన్ని బూతులు వాడిని ఆ డాక్టర్ని ఎవడో తిట్టాడు. అట్లానే ఇంకొక కన్స్ట్రక్షన్ పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళ అబ్బాయి తిట్టినంత బూతులు ఎవరు ప్రపంచంలో ఆయన ఎవరు తిట్టరు. మరి ఏంటి కావాలి? చదువుతో పాటు సెకండ్ జనరేషను థర్డ్ జనరేషను నిలబడాలి అంటే వాల్యూ సిస్టమ్ కావాలి, విలువలు కావాలి. అది దాంతోపాటు మన పిల్లలు పెరిగేటట్టు ఉంటేనే అది నిలబడుద్ది. లేకపోతే నేను ఇన్ని సంపాదించవచ్చు, లేకపోతే మొన్న ఇన్ని అవ్వచ్చు, మా అబ్బాయికి కానీ సరిగా లేకపోతే మా అమ్మాయి సరిగా లేకపోతే మొత్తం ఒక ఈ 10 ఏళ్లలో ఈ 40 ఏళ్ల పని సమాప్తం. అవును, సమాప్తం. అవును. సో అది ఆ చదువుతో, అందుకనే మన పూర్వకాలంలో చదువు సంధ్య విద్యా బుద్ధులు అంటూ ఉండేవారు. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. అది లేకుండా ఎట్లా గట్ట సంపాదిస్తే ఎట్లా గట్ట ఇదైతే అది అవ్వదు. మనకి ఫార్చునేట్గా మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ నాగేశ్వరరావు పేరు చెప్పగానే మొత్తం దేశం అంతా, ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ దీంట్లో నిజాయితీకి ప్రతిరూపం. అది మనిషి పెరగటం అంటే. అట్లానే నరేంద్ర ఒక్క రూపాయి కూడా 3 ఏళ్లలో ఇది లేదు, కరప్షన్ జరగల. ఒక్క రూపాయి కూడా. నిమ్స్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ కరప్షన్. సో అంజయ్ ఇందాక మాట్లాడేదాన్ని బట్టి ఐ థింక్ హీ బిలీవ్స్ ద సేమ్ థింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. కాబట్టి ఇక ముందు రోజులైనా ఇట్లా కలిసినప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి చెప్పండి. ఊరికనే సరే భోజనాలు చేస్తాం, అన్నీ చేస్తాం, బాగానే ఉంది. దాంతోపాటు మనకు కానీ మన పిల్లలకు కానీ వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాళ్ళు 4 మాటలు చెప్తే మంచి జరగవచ్చు. మీతో పాటు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా తీసుకురావాల్సింది, పిల్లల్ని కూడా తీసుకొస్తే బాగుండేది. ఈసారి పిల్లల్ని కూడా తీసుకొస్తే ఇంకా మంచి జరుగుతుంది, పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ. సో జరుగుద్దని చెప్పి ఆ మొండితనం వదిలేసి, ఆ విపరీతమైన అర్థం లేని ఆత్మాభిమానం వదిలేసి 10 మందిలో కలిసి ఉంటే మంచి జరగవచ్చు, మంచిగా అవ్వచ్చు. 10 మందిని ప్రోత్సహించే మనకు కూడా మంచి జరుగుద్దని మిగతా వాళ్ళకు కూడా దయచేసి విన్నవించండి. మరోసారి 1 సంవత్సరం తర్వాత ఇంకో కార్యక్రమం ఇట్లాంటిది వంశపరంగా, వంశపరంగా పెడదాం. సో మరి మీరు అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు, మా ఆతిథ్యం స్వీకరించినందుకు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అంజయ్ చౌదరి గారు ఇందాక పిల్లలతో మాట్లాడించాను, దీనికంటే ముందు ఈ హాలంతో ఉన్నారు పిల్లలు. ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్ ద వే హీఈస్ లివింగ్, హీఈస్ వర్కింగ్, హీఈస్ థింకింగ్. అంటే ఏదో డబ్బు కోసం దానికోసం కాదు, మనం హ్యాపీగా ఉండటానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారు పిల్లలకి. ఐ థింక్ ఈజ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్, డెఫినెట్లీ ఈజ్ డూయింగ్ దట్ వర్క్. సో మనం సర్వీస్ చేస్తే, పక్కవాడికి హెల్ప్ చేస్తే, దట్ గివ్స్ ద మోర్ హ్యాపీనెస్, దట్ ఈస్ ద సక్సెస్, ఐ బిలీవ్ ఇట్ అని చెప్తున్నారు. రియలీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ గుడ్, గ్రేట్. సో వారికి, వారి సతీమణి గారికి, వాళ్ళ ముఖ్యంగా వాళ్ళ తండ్రి గారికి, తల్లి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్సులు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు అత్యంత ముఖ్యమైన అంజయ్ చౌదరి గారు, నమస్కారం అమ్మ, అంజయ్ చౌదరి గారు మాట్లాడతారు. చాలా ఫంక్షన్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగి ఉంటుంది అంజయ్ చౌదరి గారికి సన్మానాలు ఇవన్నీ. కానీ దిస్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఫంక్షన్, మీ ఇంట్లో ఫంక్షను, మీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు, మీ రక్త సంబంధికులు చేసిన ఫంక్షన్ కాబట్టి ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఫంక్షన్ అండ్ ఎ స్పెషల్ ఫంక్షన్. థ్యాంక్ యూ.